皆さんこんばんは。本日はディズニープラススターオリジナルシリーズ将軍ジャパンプレミア舞台挨拶 YouTube 配信をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日の司会を務めますサッシャと申します。本作品は戦国時代の日本を描いた作家ジェームス・クラベルの小説将軍を映画化したもので、ハリウッド作品初主演、そしてプロデューサーを務めた真田広之がトップガンマーヴェリックの原案を手掛けたジャスティン・マークスらと組んで日本の魂を本気で描く戦国スペクタクル作品となっております。そしてこの後18時20分より豪華スタッフキャストをお迎えして今作の魅力を余すことなく語り尽くしていただきます。それでは舞台挨拶の登壇まで戦国スペクタクルドラマシリーズ将軍の予告編やメイキングなどをご覧いただきながらお待ちください。I am ready for whatever our fate may bring. We live and we die. We control nothing beyond that. Toki wa kita! What kind of man wields power in a land like this? Maybe you live long enough to find out what it is. War is coming. Honore no tsutome o hatasu kakugo wa dekite oru ka? 覚悟はできておりまする。Life and death are the same. Both can have value and purpose.我らの物語は霧の中にしたためてある。はたまたわしが霧で、そなたらはその霧の中をさまようておるだけやもしれんの。Our destiny is simply our capacity to go. And, of course, our ability to withstand whatever else may be coming to us along the way. Naniを差し置いても私は父の娘。亡き父の意志を継ぐことに己の命を捧げまする。いかなる犠牲を払おうと我らは立ち上がり前進し、未来を夢見るだけでなく切り開かねばならぬ。あなた方は少しばかり私のことを知っているおつもりかもしれませぬ。私は皆様にそのように思っていただきたいのでござりまする。
Life and death are the same. Both can have value and purpose. Shogun is something new to the audience and hopefully something that will be groundbreaking. とても壮大な人間ドラマだと思います。この作品に俳優としてプロデューサーとして関われたというのは非常に自分にとっては大きいことで、非常に重要な一歩を、踏み出せたのかなという気がしますね。When you think about how much research, time, and how many creative minds it took to create this, it just blows me away. It's just amazing, the scale of it. I've never worked with this many Japanese people outside of Japan. This is by far the biggest, most elaborate, most detailed, authentic show I've ever done. It's amazing. So much of this show is about bringing aspects of a faraway world to an accessible realm for the audience. It's just been truly awe-inspiring, and it's so exciting to see it when a scene really comes together on this scale. This season of Shogun is about Blackthorn, an English pilot who arrives in Japan, and through Lord Toranaga and Mariko, he's forced to come to terms with the view of these people from this unfamiliar land. トラナガ様が母上をお呼びになり、偉人に会わせたのでございます。I play Mariko. She is a Catholic and is assigned to become the translator for Blackthorn when he arrives. And throughout the season, she's determined and has to fight on her own. I just am so inspired by her story. It's a show about agency and control over the path of one's own fate. It's the story of Toranaga. He is a prisoner of a political nature, stuck in Osaka, waiting for his fate to be handed down. 吉虎長というのは、関東の大名で、自分の家族やらいろいろな、課題を抱えながら時が来るのを待ち、戦機が訪れるのを待つという、言ってみれば試練だらけのシーズンですね。Something that was exciting for me in the beginning was the idea that we too could go on a journey with the character John Blackthorn, and we wash up on these shores with him, and then it becomes something else. He has individualistic notions that he thinks he's going to impress upon this culture and these people, and he is a character who had to forge connections. Blackthorn has to deal with the deficit between the culture that was responsible for forming his character, and he is trying to learn to not get his head chopped off by people with very sharp swords. Well, go on then. Might as well be now. This story is set at the end of 16th century of Japan. Begins immediately after the death of Taiko Nakamura. The ruler of Japan has just died. 恐れながら我が殿は万事につけ法令に準じておられます。かような根も葉もない疑惑で逆賊扱いなさるのは。 My character is Kazunari Ishido. I'm the political rival of Toranaga. Buntaro is Mariko's husband, and I want a happy life for both of us. But John Blackthorn comes between us and messes things up. 今みたいに宿重というキャラクターをやってるんですけど、僕はなかなかそうですね、他の人と違ってあまり誠実でない男なので、どこどこなんかこう怪しげな行動を取ったりしてるような男なんで、もしかしたら今までの歴史で見てもやっぱここまでっていうのは初めてな試みだと思うんで、そこでこういうチャンスをもらえたのはとてもありがたいと思うんで。It is a story about how we make meaning in our lives, how we inhabit this world that we live in. It is filled with visceral experiences, and that is the power of a great story.
It's about that meeting of people from a disparate range of culture, gender, identity, ethnicity, language, who find common ground. This is not where we die. We should be corpses. But here we are. I am ready for whatever our fate may bring. We live and we die. We control nothing beyond that. What kind of man wields power in a land like this? Maybe you'll live long enough to find out what it is. War is coming. Life and death are the same. Both can have value and purpose.我らの物語は霧の中にしたためてある。はたまたわしが霧で、そなたらはその霧の中をさまようておるだけやもしれんの。Our destiny is simply our capacity to go. And, of course, our ability to withstand whatever else may be coming to us along the way. Naniを差し置いても私は父の娘。亡き父の意志を継ぐことに己の命を捧げまする。いかなる犠牲を払おうと我らは立ち上がり前進し、未来を夢見るだけでなく切り開かねばならぬ。あなた方は少しばかり私のことを知っているおつもりかもしれませぬ。私は皆様にそのように思っていただきたいのでござります。Life and death are the same. Both can have value and purpose. Ready and action!
Shogun is something new to the audience and hopefully something that will be groundbreaking. とても壮大な人間ドラマだと思います。この作品に俳優としてプロデューサーとして関われたというのは非常に自分にとっては大きいことで非常に重要な一歩を、踏み出せたのかなという気がしますね。When you think about how much research, time, and how many creative minds it took to create this, it just blows me away. It's just amazing, the scale of it. I've never worked with this many Japanese people outside of Japan. This is by far the biggest, most elaborate, most detailed, authentic show I've ever done. It's amazing. So much of this show is about bringing aspects of a faraway world to an accessible realm for the audience. It's just been truly awe-inspiring, and it's so exciting to see it when a scene really comes together on this scale. This season of Shogun is about Blackthorn, an English pilot who arrives in Japan, and through Lord Toranaga and Mariko, he's forced to come to terms with the view of these people from this unfamiliar land. トラナガ様が母上をお呼びになり、偉人に会わせたのでございます。I play Mariko. She is a Catholic and is assigned to become the translator for Blackthorn when he arrives. And throughout the season, she's determined and has to fight on her own. I just am so inspired by her story. It's a show about agency and control over the path of one's own fate. It's the story of Toranaga. He is a prisoner of a political nature, stuck in Osaka, waiting for his fate to be handed down. 吉井虎長というのは、関東の大名で、自分の家族やらいろいろな、課題を抱えながら時が来るのを待ち、戦機が訪れるのを待つという、言ってみれば試練だらけのシーズンですね。Something that was exciting for me in the beginning was the idea that we too could go on a journey with the character John Blackthorn, and we wash up on these shores with him, and then it becomes something else. He has individualistic notions that he thinks he's going to impress upon this culture and these people, and he is a character who had to forge connections. Blackthorn has to deal with the deficit between the culture that was responsible for forming his character, and he is trying to learn to not get his head chopped off by people with very sharp swords. Well, go on then. Might as well be now. This story is set at the end of 16th century of Japan. Begins immediately after the death of Taiko Nakamura. The ruler of Japan has just died. 恐れながら我が殿は万事につけ法令に準じておられまする。かような根も葉もない疑惑で逆賊扱いなさるのは。 My character is Kazunari Ishido. I'm the political rival of Toranaga. Buntaro is Mariko's husband, and I want a happy life for both of us. But John Blackthorn comes between us and messes things up. 今みたいに宿重というキャラクターをやってるんですけど、僕はなかなかそうですね、他の人と違ってあまり誠実でない男なので、どこどこなんかこう怪しげな行動を取ったりしてるような男なんで、もしかしたら今までの歴史で見てもやっぱここまでっていうのは初めてな試みだと思うんで、そこでこういうチャンスをもらえたのはとてもありがたいと思うんで。It is a story about how we make meaning in our lives, how we inhabit this world that we live in. It is filled with visceral experiences, and that is the power of a great story. It's about that meeting of people from a disparate range of culture, gender, identity, ethnicity, language, who find common ground. This is not where we die. We should be corpses.
is love in a land language? Maybe you'll live long enough to find out what it is. War is coming. Life and death are the same. Both can have value and purpose.皆さんこんばんは。本日はディズニープラススターオリジナルシリーズ将軍ジャパンプレミア試写会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日司会を務めますサシャです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ予告編だけでもワクワクする映像でございまして、大きい画面で見るとなおさらでございますよね。本作はですね、戦国時代の日本を描いた作家ジェームス・クラベルの小説将軍を映像化したものでございまして、ハリウッド作品初主演、そしてプロデューサーを務めた真田広之さんがですね、トップガンマーヴェリックの原案を手掛けたジャスティン・マークスさんと、組んでですね、などと組んでと言ったらいいかもしれません。日本の魂を本気で描く戦国スペクタクル作品となっております。物語の舞台は1600年の関ヶ原の戦いの前夜です。徳川家康にインスパイアされました戦国一の武将虎長とその家臣となった英国人航海士に、後に安仁と名付けられましたジョン・ブラックソン、そして、2人の運命の鍵を握る謎多きキリシタンマリコなどによってですね、歴史の裏側の壮大な計りごとがハリウッドスタジオによる壮大で圧倒的な映像世界が描かれています。で本作は先日、ロサンゼルスでワールドプレミアを実施したばかりなんですけれども、ハリウッドの目の肥えた批評家たちから大絶賛を受けておりまして、そして全米大手批評家サイトロッテントマトでは驚異の 100% フレッシュを獲得しています。これすごいですね。早くも本年度ナンバー1のドラマシリーズとして評価をされております。そんな戦国ドラマシリーズ将軍はですね、2月27日火曜日からディズニープラススターにて独占配信となります。初回は2話配信で全10話ということになるんですね。また本日の舞台挨拶の模様はディズニープラス公式 YouTube にて生配信をしております。ご覧いただけてますでしょうか。配信の皆さんもよろしくお願いします。本日はジャパンプレミア試写会ということで日本を舞台にした本作を特別にここにいる皆様は映画館の大きなスクリーンで第1話第2話を見ることができる特別な一夜ということになっています。期待も高まってまいりますが、早速豪華スタッフキャストをお迎えしまして本作のですね魅力をですね余すことなく時間の限り語り尽くしていきたいと思います。それではまずは本作のエグゼクティブプロデューサーを務めたお三方にご登場いただきましょう。ジャスティン・マークスさん、レイチェル・近藤さん、そしてミカエラ・クラベルさんです。どうぞ。はい、ようこそお越しいただきました。Welcome to Japan。それでは皆様、一言ずつ挨拶と見どころを伺いたいと思いますけれども、First we want you to say hello to the Japanese audiences and also tell a little bit about the series。まずはジャスティン・マークさんから、starting with you, Justin。 Starting with me? Yes, of course, please. Okay. Well, welcome. We're so honored to have everyone here tonight. I cannot tell you how long it's been for Michaela,
even longer than us, but for Rachel and myself, this journey has taken years. 皆様ようこそおいでくださいました。こういうふうに来ていただいて大変光栄に思っております。我々よりはもう少しミカエラは長くしかし私もレイチェルもかなり長い間この企画、作ってまいりました。Shogun is an East meets West story, and our production was an East meets West story as well. With us tonight are so many of the cast and crew, and we haven't seen them in so long, but they shared so much of themselves to be part of this production, and ultimately we're just so excited for what they shared to be now shared with the world. So thank you for being here tonight. この物語というのは、イースト・ミーツ・ウェスト、つまり西と東が出会う、そういう物語でもありますが、これは制作にも言えることでした。で、今回の作品に力添えくださったキャスト、そしてスタッフの方、今日は実はたくさんお越しいただいているんですね。本当にお久しぶりで、嬉しいんですけれども、皆さんがそれぞれ持てるものを余すところなく、この作品に注ぎ込んでくださったこの作品を今度は我々が観客の皆様とそして世界と分かち合えることを嬉しく思っています。皆さん足を運んでくださってありがとうございます。Thank you so much. 続いてはレイチェル近藤様お願いします。Rachel, it's your turn. Hello. As Justin was saying, this feels like a minor miracle to be standing in front of you tonight. はい、こんにちは。ジャスティンが今申し上げたように、皆様の前にこうやって立っていられることが小さな奇跡のように感じます。We are just 3 individuals standing before you, but there have been thousands of people who have poured themselves and their hearts and their resources and their giftings into bringing this show to fruition. 今目の前に立っている我々は3名だけですけれども、この作品には何千もの方が自分の持てるすべての才能、そして心、思い、こういったものをこの作品に込めてくださいました。But getting to show it to all of you tonight is what makes the show feel like it's coming to life. So thank you very much for being here, and this is our heart to yours. そして今夜皆様にこの作品を分かち合えることでこの作品に命が吹き込まれるようなそんな気がしております。ですから改めて来てくださってありがとうございます。私たちの心から皆様の心へと伝われば嬉しいです。ありがとうございます。Thank you so much. 続いてミカエラ・クラベルさんお願いいたします。ミカエラ、it's your turn. Hello, I'm the author's daughter and one of the executive producers, and I would like to say a thank you to Justin and Rachel, number one, and there are so many more to say thank you to, for bringing to life my father's book in a way that he would have been so proud of, and it's such a magical show, and it's the book come to life, and that's never easy to do. はい、私さっきご紹介もありましたけれども原作者の娘、そして今回エグゼクティブプロデューサーの一人を務めさせていただいております。まず何よりもここにいるジャスティンとレイチェルにありがとうというふうに申し上げたいですが、感謝したい方はもっと他にもたくさんいらっしゃいます。そしてなぜ感謝したいのか、これは父が誇らしく思えるような形で彼の原作に命を吹き込んでくださったからです。本当にマジカルなそんな作品になっていると思います。そしてもう原作にそのまま命が吹き込まれたような作品なんですが、それって決して簡単なことではありませんよね。We've been working on this for more than 8 years, something like that, and it's been just a miracle journey the entire way through. It is something he would have been, I believe, very proud of, and I hope you are too. Thank you. Thank you for the opportunity for this.
本当に8年以上この作品を私たちは作ってまいりまして、その道のりは本当に奇跡というしかありませんでした。父が見たら本当に誇らしい作品になっております。ぜひ皆様もそういうふうに感じていただけたら嬉しいです。Thank you so much. ありがとうございます。さあ、それでは本作ではですね、主演の真田さんもプロデューサーを務めているということで、ジャスティンさんにですね、代表してキャストの皆様を呼び込んでいただきたいと思います。Justin, so are you ready to bring the cast in? It is with great pleasure, it is my greatest honor to introduce to you the stars of Shogun. Shogun さあ改めまして皆様、将軍のキャストの皆様に大きな拍手をお送りください。では一方ずつご紹介してご挨拶を、いただきたいと思います。まずは真田広之さん。はい、徳川家康にインスパイアされた戦国最強の武将吉井虎長を演じまして、また本作のプロデューサーも務めたということで、演じたキャラクターのご紹介、また作品に込めた思いをお願いいたします。本日はようこそおいでくださいました。長い旅路の果てにようやく皆様に、そして本国日本の観客の皆様にお披露目できる日が来たことを本当に嬉しく思います。ここにいる、そしてまたここにいませんけれども支えてくれた多くのスタッフキャストの情熱の結晶を見ていただける日が来て本当に嬉しく思っています。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして小園ジャービスさんです。虎長の領地へ漂着する英国人航海士のジョン・ブラックソン、後のアンジンを演じた、わけですけれども、キャラクターのご紹介、また役に込めた思いをお願いいたします。So, could you introduce about your character and what's your thoughts about the characters? Good evening. I play John Blackthorne. He is an English sailor on a Dutch ship, and he arrives in Japan. And he is quite gregarious and bloody-minded and stubborn, and he thinks he is in control, and that is debatable. こんばんは。今回の演じたキャラクターはジョン・ブラックソン、というキャラクターなんですが、英国人のダッシュ、そしてオランダの船、で日本にやってまいります。結構ですね、顔面なところがあって、ちょっといっちゃってるところもありまして、すべての状況を自分がコントロールしているかのように思ってはいるんですが、果たしてそうなのかは皆さん見てください。はい、楽しみでございます。皆様にお願いで、今日は一般の方の撮影は禁止となっておりますので、プレスのみの撮影、でご協力お願いいたします。続きましてアンナ沢井さん。細川ガラシャにインスパイアされました語学に堪能なキリシタンで安心の通訳を命じられる戸田真理子を演じたんですけれども、演じたキャラクターの紹介と役に込めた思いを教えてください。はい、こんばんは。皆様来てくださってありがとうございます。私が演じるのは戸田真理子という役で、キリシタンの心、そして侍の心、2つを重ね持った人物なんですけれども、とても繊細で、たくさんの傷を負って、自分の務めを見つけるというそんな役です。次の質問何でしたっけ？役に込めた思いですね、はい、どんな思いで演じたか、はい、どんな思いで演じたか、やっぱり個人的にはたくさんの西洋のプロジェクトを見てきたり、あとは携わってきたんですけれども、やっぱり日本人の女性の描かれ方っていうのがちょっとここ違うなって思う作品がたくさんありまして、今回この将軍をやるにあたってジャスティンが日本のクルーを
引き連れて、それで日本のプロデューサーたちもたくさんっていうか、日本のプロデューサーさんたちも入れて作品を忠実に作りたいという思いを聞いたときに、多分日本人の女性にもっと深みのある中身のあるストーリーを与えてくださるんだろうなと思って、そこを彼女の葛藤っていうのを言葉にしなくても映るように、演じました。はい、こちらを見るのが楽しみでございます。ありがとうございます。続いて平武弘さん。石田三成にインスパイアされました虎長の最大のライバルであり将軍の座を狙う石堂和成を演じたということですけれども、演じたキャラクターのご紹介とまた込めた思いをお願いいたします。はい、平武弘です。石堂和成という、真田さん演じる虎長の敵役を、演じました。倒しがいのある敵役を作ろうと、意識して、10話演じました。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて西岡徳馬さん。どうもこんばんは。ようこそおいでくださいました。私は戸田広松という真田君演じる虎長の幼い頃から一緒に育った、彼の忠実な家老といいますかね、そばにいる側近中の側近の役をやらさせていただきました。いやー楽しかった。もう素晴らしかった。今まで僕50数年俳優やってますけども、こんなに素晴らしい日本時代劇を描いた外国の作品は今までない。もうこれはもう明言できます。素晴らしい作品出来上がりました。ぜひぜひ皆さんご堪能ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。西岡さん絶賛の作品、早く全部見たいですけれどもね。さあ、そして最後に二階堂ふみさん。はい、紹介先にしていいですか。はい、虎長の権力に終止を打つためなら手段を選ばない落ち葉の方役を演じたということでお願いいたします。皆様こんばんは、二階堂ふみです。今回落ち葉の方を演じさせていただきました。私自身はこの作品に、オーディションでそれで参加が決まったんですけれども、本当に現場で素晴らしいスタッフキャストの中で、いろいろな経験をさせていただきました。ね、やっぱり真田さんが本当にもう積み上げてきたものがこの作品に詰まっているんだなっていうものを現場からも、そしてこの完成したものを見て感じました。今日は楽しんでいってください。ありがとうございます。ありがとうございます。では、いろいろとお話を伺っていきますので、プレスの皆様、ここからはフラッシュなしでの撮影でお願いいたします。はい。さあ、作品のお話なんですが、まずはですね、コズモさんにお聞きしたいと思うんですけれども、ハリウッドがですね日本の歴史を描いた本作ということで、馴染みのない国のそれも時代の違う世界を描くというのは、いろんな苦労が演じる上でもあったんじゃないかと思うんですけれども、そんな中座長である真田さんが果たした役割も大きかったんではなかろうかと思うんですが、実際に撮影現場での様子などお聞かせいただけますか。So, should I translate in Japanese? In English? So it was different. I think I got it. You got it? Yeah. All right. Some of the difficulties were very useful because they suited the story and Blackthorn's journey within it. So many of the communication barriers actually helped the process, and I think we embraced it because it felt authentic. Yes. はい、まずそうですね、いろいろ挑戦苦労というのはあったわけですけれども、逆にそれはこの物語に沿うことでもあったので、ブラックソーンのその道のりと近いものがあったので、逆にそれは役に立ったというふうに感じています。言い換えればそのコミュニケーションのバリアみたいなものというのが今回のその自分のプロセスには非常に良かったんじゃないかというふうに思っています。And also Mr. Sanada's help in, at the shooting scene. Did he help a lot with you, with the communication?
At first, we communicated just with our eyes, and I think we again embraced that form of communication, at least for the early stages of the shoot, because it was appropriate for the scenes that we were playing, and then we gradually got to know each other better as the production went on, and yes, but he was always there if I had a question, and provided an exemplary example of an amazing work ethic. Yes. はい、そして、そういうふうな形で作れたことでオーセンティシティ、つまり非常に本格的なリアルさというのを得られたと思います。コミュニケーションなんですが、最初真田さんとは目のみでコミュニケーションを、しておりました。でもそれも先ほど申し上げたようにシーンにとても合っていたので良かったんじゃないかと思っています。だんだんお互いのことを知るにつけ、そのコミュニケーションというのもまた深まっていったんですけれども、常に何か自分が聞きたいことがあればそこにいてくださいましたし、本当にその仕事に対する姿勢というものを背中を見ながら見習いたくなるような、そういう現場の真田さんでした。 Thank you so much. ありがとうございます。続いてアンナさん。はい。アンナさん演じた戸田真理子ね、いろんな思いを、背負ったキャラクターとして虎長と安仁と、深く関わる重要な役割なんですけれども、かなり思い入れがあると伺っていますけれども、真理子に自分が演じたシーンでちょっとネタバレにならない程度にこう思い出に残るシーンってありましたら教えてください。思い出に残る、なんか全てなんか重要なシーンなので、なんか一つ選んでくださいって言われた時に難しいんですけれども、ネタバレになるシーンしかないかも。どうしよう。ごめんなさい。ネタバレしない程度で話してもいいですか、そのシーン。やっぱりなんかマリコのある決断ですごくこうなんだろう、分岐点になるようなシーンがあるんですけれども、そのシーンで本当になんだろうな、もう半分マリコだったので、私がもうその時点でごめんなさいね、説明がすごい下手で、そのシーン演じてる時にもうなんか本気でやりすぎて途中でなぎなたが半分に折れてしまったり、お家に帰ったらなんか歯がちょっと欠けてたみたいな、そんなシーンがありました。それがどのシーンなのか楽しみですね。見ればわかりますか？わかります。見ればわかる。はい、じゃあ楽しみにしていきたいと思います。今日の2話で登場するかどうかは分かりませんけれどもね、はい、楽しみにしましょう。さあ続いて二階堂さんいきましょうかね。二階堂さん、落ち葉の方、虎長の権力収拾に打つ何でもやるというくせ者役なんですけれども、初のハリウッド作品デビューということですが、いかがでしたか、ご経験は。いやもう本当にびっくりするような経験の毎日で、本当にその作品を作るプロセスもやっぱり全然違いましたし、でも本当に贅沢な時間を過ごさせていただいて、もう一番最初にセットを見学させていただいた時は、こんなに大きい照明が世の中に存在するのかって思うぐらいの大きな照明とセットと、でも結構やっぱり撮影するシーンも長かったりとか、あとはやっぱり着物だったりヘアセットだったりっていうのですごくこう時間のかかる撮影だったんですけれども、その間でもう常にこう美味しいドーナツとコーヒーがいただける、もうカフェカーが私にとってはもう本当に憩いの場になってまして、いつの間にか呼んで私のことを呼び込みしてくださるスタッフの方が私の顔を見るたんびにドーナツって聞いてくるようになって、そういう本当に朗らかな瞬間もあったりして、すごく素敵な経験をさせていただきました。はい、アメリカのドーナツはまたより美味しいでしょうね。はい、素敵なご経験でございました。ありがとうございます。続いて平さんに伺いますけれども、虎長の最大のライバル、石堂ですけれどもね、演じましたけれども、当然、演じている相手としての真田さんもそうですが、プロデューサーとしても奔走する真田さん、どうでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。もちろんブレインとしての真田さんも素晴らしいんですけども、ご自身が出られてないシーンというか出演がない日でも毎日本当に最初から最後まで現場にいらっしゃって
エクストラの人のこう衣装を直したりとかヘアを直したりとか、もう本当それは頭の下がるあれだったんですけど、ある日バンクーバーですごい寒い夜のナイターを夜の撮影だったんですけど、僕が馬の上に乗って、家臣とこう会話するみたいなシーンを撮ってた時にものすごく寒くて監督はこうあったかいベースから出てこないんですね。で僕に対するダメ出しをなんと真田さんがこう監督と僕の間を次はこうしてくださいっていうのを真田さんがやってくださって、僕はもう馬上でもうどうしていいのか、もう芝居どころじゃなくなってたっていうぐらいお世話になってありがとうございました。真田さんいろいろ大変ですね、お仕事が。いやいや、もうやりたがりなもんですからはい、さあ続いて西岡さんですけれども、旧知の真田さんとハリウッド作品での共演となりましたが、作品の出演を決めた理由を。はい、僕はもう真田広君とはずいぶん昔から一緒にいろんな作品をやらせていただいて、彼の人柄をよく知ってるんですけども、オーディションを受けて、この役誰がやるんだろうなと思って、虎長っていう役をね、誰もそれで教えてくれなかったのね、最初のうちは。それでついついもう迫ってきた頃に真田がやるっていうことを聞いて、これはもう絶対にやりたいと思ったら、運よく本当に運よく呼んでいただきまして、それでまず2021だから2021年の8月の23日に僕は羽田立ってバンクーバー行ったんですけど、それから1週間後に会いたいなと思ってたらお膳立てしてくれて、公園でいい天気の日、8月の30日、もう絶対忘れないけど、あの日会えたんですね、ヒロとね。それで感動的に抱き合って、で頑張ってやろうねって。で真田と西岡がいて、日本の時代劇ってこんなのかって言われないような、恥かかないような作品を絶対に作ろう。僕は日本の武士道を武士道スピリットをこの映画で見せたいからオーディションを受けてきたんだよって言ったら、ぜひそれをやろうっていうふうに固く誓って最後の最後までできました。僕はもう本当は感動、本当にもう胸がこれになるくらいに、一番大好きなシーンって、もう今ちょっと言えないですけどね、ネタバレになるといけないから、もうここまで言いたいんだけど言わずに我慢してありますから見てくださいとにかく。でもすごい感動しました。もう彼は本当素晴らしかった。今平君が言ったみたいにね、全シーンですよ、全シーン、自分の出てないシーン全シーン行って、コロナの最中でしたからマスクを二重にしてサングラスっていうかこのゴーグルをして映らないようにね、もう万全な体制で今みたいにやってくれてね、もう本当みんな感動してました。彼の俳優スピリットね、あれはね、お世話になってありがとうございました。素晴らしいです。ありがとうございます。真田さん、皆さんがおっしゃるように、真田さんのお人柄もこの作品を仕上げたまた大事な要素の一つだと思いますが、本当に渾身の作品、いよいよ皆さんに見ていただくというところで、真田さん改めていかがですか。はい、そうですね、もうなんか感無量で何から喋っていいかわからないぐらいなんですけども、先ほど役について話すのすっ飛ばしましたね、私興奮してて虎長を演じました真田広之ですお恥ずかしい。この役をお引き受けしようとなった時に、なぜ今この役を演ずるのかということを考えた時に、やはりモデルである家康公の功績、戦乱の世を終わらせ長きにわたる平和な時代を築いた、その役を演ずることというのはまさに今この時代だからこそ求められているヒーロー像なんではないかという思いで、飛び込みました。そしてプロデューサーとして、できる限り、
原作を尊敬して忠実に描きながら、ジャスティンとレイチェルと相談をして作り上げたシナリオスクリプトに沿って、作っていこう、歴史はもちろん大事なことなんですけども、このオリジナリティをどうやってクリエイトするのかがまず一番大事で、あとは勇気を持って、日本から海外の作品に飛び込んでいただいた、キャスト、そして時代劇のスペシャリストのクルーたちの才能をいかに最大限に引き出すかというのが自分の仕事だと思って、常にもう現場で一緒に戦ってきました。この洋の東西の壁を乗り越えて一丸となって作ったことこそが一つの世界へのメッセージだと思っていますし、なのでこのストーリーとメイキング・オブ・将軍、この両面で、世界にアピールをして、何か見ていただいた方に感じ取っていただければいいなという、そういう思いでやってきたんですが、常に日々楽しくてですね、もう本当に現場を離れるのが寂しいぐらい楽しくて、本当に素敵な経験をさせていただきました。はい、ありがとうございます。本当にその思いが伝わる、真田さんのお話でもありましたけれども、今からですね、この会場にいる皆様は1話と2話をご覧いただく、そして今 YouTube でご覧になっている方は27日からいよいよ、次々とご覧いただくことになるわけですが、真田さん、改めてこれからご覧になる皆様に見どころというか、作品今から見る方にですね、一言いただけますか。はい、見どころはもう全身毎カット毎カットすべてと言いたいですね。すべてのエピソードがもう宝物です。参加した者たちの思いを汲み取りながら、見ていただき、今日はもう1話と2話だけですけど、これはもうまさに、もう始まりに過ぎません。2話3話と回を増すごとに濃く激しく、ドラマチックに盛り上がっていきますので、ぜひ最後まで堪能していただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。キャストスタッフ将軍チームの強い絆も感じる、そんなトークでございましたけれども、非常に作品も楽しみになってまいりましたが、残念ながらですね、配信のお時間はここで終了ということですね。ライブ配信でご覧の皆様はここでお別れということになりますので、ハリウッド制作陣が集結して完成した戦国ドラマシリーズ将軍、2月27日火曜日からディズニープラススターにて独占配信となります。初回は2話配信で全10話となりますので、皆様ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。それでは皆様、ぜひ後ろにカメラがありますので手を振って、配信をご覧になっている皆様にお別れをしていただきたいと思います。Please say goodbye to the people who are watching on YouTube. Thank you. Thanks, guys. ありがとうございました。ありがとうございました。I am ready for whatever our fate may bring. We live and we die. We control nothing beyond that. What kind of man wields power in a land like this? Maybe you'll live long enough to find out what it is. War is coming. Life and death are the same. Both can have value and purpose.
am ready for whatever our fate may bring. We live and we die. We control nothing beyond that. What kind of man wields power in a land like this? Maybe you'll live long enough to find out what it is. War is coming. Life and death are the same. Both can have value and purpose. I am ready for whatever our fate may bring. We live and we die. We control nothing beyond that. What kind of man wields power in a land like this? Maybe you'll live long enough to find out what it is. War is coming. Life and death are the same. Both can have value and purpose.